Good morning everyone. Welcome to Lapokshi Fix It. RRB PO Prelims 28th paper first question. A fraction is in its reduced form and is such that when it is squared and then its numerator is increased by 25% and the denominator is reduced by 20%, its result in 5 by 8 of the original fraction. What is the sum of the numerator and denominator of the fraction? A fraction is in its reduced form. ఫ్రాక్షన్ ఏమనుకుందాం అంటే ఎక్స్ బై వై అనుకుందాం. సచ్ దట్ వెన్ ఇట్ ఈజ్ స్క్వేర్, సో స్క్వేర్ చేసామనుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై వై స్క్వేర్, న్యూమరేటర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 25% and denominator reduced by 20%, then the result fraction is 5 by 8 of the original fraction. So original fraction anta x by y, 5 by 8 of the original fraction. సో ఫ్రాక్షన్ ఎలా ఉంది, రెడ్యూస్డ్ ఫామ్లో ఉంది, ఎక్స్ బై వై అనుకుంటున్నాం. సో స్క్వేర్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై వై స్క్వేర్ ఇంటూ న్యూమరేటర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 25% అండ్ ఇట్స్ డినామినేటర్ డిక్రీజెస్ బై 20%, then that equal to 5/8 of the original fraction. So original fraction x by y, so result ఎంత అవ్వాలి 5/8 of the x by y అవ్వాలి. Now x by y cancel. Okay, now x by y that equal to 5 into 80 divided by 8 into 125, 8 into 125. So 8 cancel, 5 25 times cancel, again 5 2 times, 5 times cancel. So that equal to 2 by 5. So now x by y that equal to 2 by 5. So numerator enta 2, denominator enta 5. So numerator 2 and denominator is 5. మనకు కావాల్సిందండి వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. సో న్యూమరేటర్ ప్లస్ డినామినేటర్ that equal to 2 plus 5. Now sum of the numerator and denominator, so that will be 7 ravali. So 7, option 5 is the answer. Okay, so a fraction is in its reduced form x by y. Now it is squared, x square by y square, numerator increased by 25% and denominator reduced by 20%. That means x square into 125 divided by x y square into 80, that equal to result 5 by 8 of the original fraction, nothing but equal to 5 by 8 into x by y. So simplify చేస్తే ఏమైంది, x by y equal to 2 by 5, numerator 2, denominator 5, then sum of the numerator and denominator 2 plus 5, 7. Now the answer will be 7 రావాలి. So 7, option 5 is the answer. In a bag there are 3 color balls. In a bag there are 3 color balls, green, black and yellow. The probability of selecting one green ball out of all the balls is 1 by 3. Probability of selecting one yellow ball out of all balls is 3 by 8. If the number of black balls in the bag is 7, then find the total number of yellow balls in the bag. So bag lo a bag contains green, black and yellow. The probability of green, so probability of green that equal to emavali 1 by 3 and probability of yellow equal to 3 by 8. So total black balls equal to 7. Find the number of yellow balls కావాలి. సో yellow balls క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ రెండిట్లో కూడా టోటల్ ఈవెంట్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ సేమ్ కాబట్టి డినామినేటర్ ఈక్వల్ చేద్దాం. సో డినామినేటర్ ఈక్వల్ చేస్తే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 by 24, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది 9 by 24. ఓకే, ఇఫ్ టోటల్ బాల్స్ ఈక్వల్ టు 24, గ్రీన్ ఈక్వల్ టు 8, దెన్ ఎల్లో ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది 9 అవుతుంది. సో గ్రీన్ ఈక్వల్ టు 8, ఎల్లో ఈక్వల్ టు 9 అయితే
సో బ్లాక్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవ్వాలి, 24 మైనస్ 8 మైనస్ 9 దట్ ఈక్వల్ టు 7 అవ్వాలి. సో ప్రాబ్లంలో కూడా 7 ఇచ్చాడు కదా. సో బ్లాక్ బాల్స్ ఎంత, మనకి 7 వచ్చింది. ప్రాబ్లంలో కూడా బ్లాక్ బాల్స్ ఎంత ఉంది, 7 ఉంది. సో బ్లాక్ బాల్స్ 7, green balls 8 and yellow balls 9. Find the number of yellow balls. We have to calculate yellow balls. Now the number of yellow balls, so that equal to 9 avali. So 9, option 3 is the answer. Okay, so a bag contains green, black and yellow. So green, black and yellow. Black 7 balls ఇచ్చాడు. Probability of green is 1/3, yellow is 3/8. 1/3, 3/8, 3, 8 LCM ఎంత 24. డినామినేటర్ 24లో చేంజ్ చేస్తే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గ్రీన్ ఈక్వల్ టు 8/24, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎల్లో ఈక్వల్ టు 9/24 బికాస్ టోటల్ ఈవెంట్స్. సో ఇక్కడ ఏ బాల్ తీసుకున్నా సరే టోటల్ ఈవెంట్స్ సేమ్ ఈవెంట్స్ ఉండాలి. 8/24, 9/24. ఇప్పుడు టోటల్ బాల్స్ 24 అనుకున్నాం అనుకోండి. టోటల్ బాల్స్ 24 అయితే ఇందులో మనకి గ్రీన్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 8 బాల్స్ ఉన్నాయి. ఎల్లో బాల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 9 బాల్స్ ఉంటాయి. దెన్ బ్లాక్ బాల్స్ ఈక్వల్ టు 24 మైనస్ 8 మైనస్ 9 దట్ ఈక్వల్ టు 7 అయింది. ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో ద నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాల్స్ ఈక్వల్ టు 7. సో 7 ఉంది కాబట్టి సో సరిపోయింది కదా. దెన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎల్లో బాల్స్ ఇన్ దట్ బ్యాగ్ తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది, 9 ఎల్లో బాల్స్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. Next one, the ratio of the total sum of all interior angles of a regular polygon to the total sum of all exterior angles of regular polygon is 5:2. Find the number of sides of the polygon. So number of sides kavali. So interior angles sum equal to n minus 2 into 180 degrees అవుతుంది. సో ఏ రెగ్యులర్ పాలిగన్ తీసుకున్నా సరే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ n-2 ఇంటూ 180 అవుతుంది. అలాగే ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ చేసాం అనుకోండి, ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ ఆల్వేస్ ఎంత అవ్వాలి, 360 degrees అవ్వాలి. సో ఆల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ సమ్ ఈక్వల్ టు n-2 ఇంటూ 180. ఆల్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ సమ్ ఈక్వల్ టు 360. మనకి ఇప్పుడు రేషియో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే n-2 ఇంటూ 180 డివైడెడ్ బై 360 ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఏమవుతుంది, 5:2. 180 2 times 2 cancel. Now n-2 equal to 5. Then n equal to 7. How many sides? 7 sides అవుతుంది. Find the number of sides of the polygon. So polygon which is 7 sides అవుతుంది. So 7 sides, option 4 is the answer. Okay, so interior angle sum n-2 into 180, exterior angle sum always 360 degrees. So ratio n-2 into 180 divided by 360 are in the ratio ఏమవ్వాలి, 5:2. So 5/2. So simplify చేస్తే n-2 equal to 5, then n equal to 7. So total angles ఎంత ఉండాలి, sides ఎన్ని ఉండాలి, 7 sides ఉండాలి. So 7 sides. So option 4 is the answer. Next one, a certain number of taps are connected to a tank. The capacity of the tank is 6,000 liters. Each of taps can discharge water at the rate of 80 liters per hour. All the taps are opened simultaneously. At the end of first year, 2 taps are closed. At the end of second hour, 2 more taps are closed, and the same process is repeated at the end of the third hour. If the tanks get filled completely in 3 hours 30 minutes, then find the number of taps connected to the tank. So tank capacity ఎంత ఉంది ఇక్కడ, 6,000 liters. Tank capacity ఎంత, 6,000 liters. సో ఈచ్ ట్యాప్ ఎంత వర్క్ చేస్తుంది, 80 liters per hour. సో నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాప్స్ తీసుకుంటే ఎక్స్ ట్యాప్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి. సో ఫస్ట్ అవర్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ అవర్ సో ఎక్స్ ట్యాప్స్ ఉన్నాయి. సో 80 ట్యాప్స్ 80 liters చెప్పున ఎక్స్ ట్యాప్స్ 80x వర్క్ చేస్తాయి.
ఇప్పుడు సెకండ్ అవర్ తీసుకుంటే 2 ట్యాప్స్ క్లోజ్ చేసాడు, అంటే ఎన్ని ట్యాప్స్ ఉంటాయి, x-2 ఉంటాయి. సెకండ్ అవర్ వరకు ఎంత అవ్వాలి, 80 × x-2 లీటర్స్ ఆఫ్ ద సప్లై జరిగి ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ అవర్ 80, 2 మోర్ ట్యాప్స్ క్లోజ్ చేసేస్తే x-4 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫోర్త్ అవర్ తీసుకుంటే ఫోర్త్ అవర్ 80 × x-6 జరగాలి, కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు 30 మినిట్సే కాబట్టి, అంటే హాఫ్ అవర్ కాబట్టి హాఫ్ వర్క్ జరుగుతుంది. అక్కడికి టోటల్ వర్క్ ట్యాంక్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి అంటే సో దట్ ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలి, 6000 అవ్వాలి. సో 6000. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది సింప్లిఫై చేసామనుకోండి, 80 కామన్ చేసేస్తే సో 80 × x + x-2 + x-4 ప్లస్ ఓకే x/2 - 3 దట్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 6000 అవుతుంది. 0 0 క్యాన్సిల్, 8 7s are 56, 8 5s are 40, సో 75. x/2 అంటే 3.5x -2 -4 -3 -9 దట్ ఈక్వల్ టు 84. దెన్ x ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందమ్మా, 84 / 3.5 అంటే ఏం రాయొచ్చు, 7/2. 7 12 టైమ్స్ క్యాన్సిల్, 12 2s are 24. How many taps are connected to the tank? So how many taps are connected? 24 taps are connected. Now 24, option 3 is the answer. Okay, so first hour తీసుకుంటే 80x వర్క్ అవుతుంది, సెకండ్ అవర్ 80 × x-2 అవుతుంది, థర్డ్ అవర్ 80 × x-4, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అవర్ ఓన్లీ 30 మినిట్స్, 80 × x-6/2 వర్క్ అవుతుంది. టోటల్ వర్క్ ట్యాంక్ ఫిల్ అయిపోవాలి అంటే దట్ ఈక్వల్ టు 6000 లీటర్స్ అవుతుంది. సో సింప్లిఫై చేస్తే x ఈక్వల్ టు 24. నౌ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాప్స్ కనెక్టెడ్ టు ద ట్యాంక్ ఈజ్ 24 ట్యాప్స్ అవుతుంది. సో 24 ట్యాప్స్. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, the sum of the monthly salary of Kashif and Rashid is 1,40,000. If the salary of Kashif increased by 100 by 15% and the Rashid salary by 100 by 3%, the result salary of Rashid will be 50% of the result salary of Kashif. What is the ఒరిజినల్ యాన్యువల్ శాలరీ ఆఫ్ రషీద్ కావాలి. సో కృష్ణా శాలరీ ఇంక్రీజ్డ్ బై 100 by 15%, దట్ మీన్స్ 62/3%, అంటే 1/16 ఇంక్రీజ్ అయింది. 1/16 ఇంక్రీజ్ అయితే కృష్ణ శాలరీ ఎంత అవ్వాలి, 17/16 అవ్వాలి. అలాగే రషీద్ శాలరీ 100/3 అంటే 33 1/3% ఇంక్రీజ్, అంటే 1/3 ఇంక్రీజ్ అయితే రషీద్ శాలరీ ఎంత అవ్వాలి, 4/3. నో రషీద్ శాలరీ ఈజ్ ఏమంటున్నాడు, 50% ఆఫ్ ద కృష్ణా శాలరీ, కృష్ణా శాలరీలో 50% అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద కృష్ణా శాలరీ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆర్డర్లో రాస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇది 1/15 కదమ్మా, 1/15 అంటే ఇది ఎంత అవ్వాలి, 16/15 రావాలి. సో 16/15 అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, హాఫ్ ఆఫ్ కృష్ణా శాలరీ ఇంటూ 16/15 దట్ ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలి, రషీద్ శాలరీ ఇంటూ 4/3 రావాలి. సో 4/3. నా కృష్ణ బై రషీద్ దట్ ఈక్వల్ టు 4 ఇందులో 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్, 2 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్, 3 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ దట్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవ్వాలి, 5/2. నా టోటల్ ఎంత, 1,40,000. 1,40,000ని 5:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే సో కృష్ణా శాలరీ కషిఫ్ శాలరీ ఎంత అవ్వాలి, 1 lakh అవ్వాలి. అండ్ రషీద్ శాలరీ వచ్చి 40,000 అవుతుంది. సో రషీద్ శాలరీ 40,000 అండ్ కృష్ణ శాలరీ ఎంత, 1 lakh. సో ఇదేంటి, మంత్లీ శాలరీస్ ఇవి. మనకు కావాల్సిందేంటి, ఒరిజినల్ యాన్యువల్ శాలరీ ఆఫ్ రషీద్ కావాలి. సో రషీద్ యాన్యువల్ శాలరీ. సో యాన్యువల్ శాలరీ ఆఫ్ రషీద్ దట్ ఈక్వల్ టు 12 ×
మంత్లీ శాలరీ ఎంత 40,000. సో మంత్లీ శాలరీ 40,000 అయితే యాన్యువల్ శాలరీ ఎంత అవుతుంది 12 into 40,000. నో యాన్యువల్ శాలరీ ఆఫ్ రషీద్ విల్ బి 4,80,000 అవుతుంది. సో 4,80,000 ఆప్షన్ 1 is the answer. ఓకే, సో కషిఫ్ శాలరీ ఇంక్రీజ్డ్ బై 62/3%. రషీద్ శాలరీ ఇంక్రీజ్డ్ బై 33/1/3%. దెన్ రషీద్ విల్ బి హాఫ్ ఆఫ్ ద కృష్ణ అన్నాడు. సో కృష్ణ ఇంటూ 16/15 ఈక్వల్ టు రషీద్ ఇంటూ 4/5. రషీద్ విల్ బి హాఫ్ ఆఫ్ కృష్ణ కాబట్టి హాఫ్ కే ఇంటూ 16/15 ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ 4/3. సింప్లిఫై చేస్తే కృష్ణ బై రషీద్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది 5/2. 1,40,000 divided in the ratio 5:2. That means 1,40,000. Kashif monthly salary 1 lakh. Krishna monthly salary 40,000. Now annual salary of Rashid 40,000 into 12 4,80,000. That is the annual salary of Rashid. So 4,80,000 rupees. Option 1 is the answer. Next one, refer the following line graph and answer the questions. The following chart shows the imports by 4 companies over the years in crores. So table ఎందులో ఉంది crores-లో ఉంది. Dell, Lenovo, HP, Sony. In which of the following years imports of Lenovo is more than the average imports of a company that year? So మనకి Lenovo average. So Lenovo యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి. సో లెనోవా యావరేజ్ 2001లో ఎంతమ్మా 34, 32, దాని తర్వాత 20, 25, 30, 31, 29. సో టోటల్ చేస్తే 201 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divided by 7. 7 2s are 14. 14 అంటే ఇంకెంత ఉంటుంది 6. 7 8s are 56. 56 అంటే 5 ఉండాలి. 7 7s are 49. 7 1s are so approximately 28.72 అవ్వాలి. Then which of the following years imports of Lenovo more than the average imports of that company in that year? So 2001, so 34, so more than the average. 2005, so 1 2 3 4 5, so 2005, 1 2 3 4 5. In which of the following years imports of Lenovo is more than the average imports of the company that year? So Lenovo average క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సో ఓకే 28.72 వచ్చింది. 28.72 తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో 2001 మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ ఉంది. 2005 అంతా 30. సో ఇక్కడ కూడా మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ ఉంది. 2004 తీసుకుంటే లెస్ దాన్ ద యావరేజ్ ఉంది. 2002 తీసుకున్న 2001 2002 ఇది కూడా మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ ఉంది. సో ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నామ్మా ఇక్కడ లెనోవో యావరేజ్. సో లెనోవో యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత 2001 సో 34 32 20 25 30 31 29 టోటల్ చేస్తే 4 2 6 11 11 12 21 2 అంటే 10 10 15 15 20. So 201. In which of the following years imports of Lenovo is more than the average imports of a company that year? ఇయర్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఇయర్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2001. సో 2001 యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి. సో 2001 యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2001 యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 29.5 వస్తుంది. 29.5 ఓకే.
సో లెనోవా తీసుకుందాం అనుకోండి. సో లెనోవా ఎంత ఉంది అక్కడ, లెనోవా 34. సో నెక్స్ట్ 2002 యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 36.5. కానీ లెనోవా తీసుకున్నాం అనుకోండి 2002 ఎంత 32. నా 2003. సో 2003లో యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 3 లేదు కదా, 4 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 2004 యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసామనుకోండి 32.5. కానీ లెనోవా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత 25. నా 2005 తీసుకుంటే 2005 ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ 32.5. 2005 లెనోవా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత 30. నో లెనోవా ఈజ్ మోర్ దాన్ ద యావరేజ్. సో లెనోవా ఈజ్ మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ ఇన్ 2001. సో ఇది లెస్ దాన్ ద యావరేజ్, less than the average, less than the average. Now in 2001, so Lenovo average is more than the average imports that year అవుతుంది. So 2001, so option 1 is the answer. Among how many years total imports of all companies together is greater than rupees 120 crores in that year? Okay. So 2001. So 2001 టోటల్ చేసామనుకోండి. సో టోటల్ చేస్తే 24, 34, 27, 33. సో అంతా టోటల్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది 118 crores అవుతుంది. నా 2002. సో 2002 టోటల్ చేస్తే 146 crores అవుతుంది. 2003. సో 2003 139 crores అవుతుంది. సో 2004 130 crores. నెక్స్ట్ 2005. సో 2005 ఆల్సో 130 crores. 2006. సో టోటల్ విల్ బి 127. నౌ 2007 తీసుకుంటే టోటల్ ఎంత 129. అమాంగ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ టోటల్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద కంపెనీస్ టుగెదర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 120 crores. సో ఇదొక్కటే గ్రేటర్ దాన్ 120 crores లేదు, రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా. సో 6 years కూడా గ్రేటర్ దాన్ 120 crores ఉంది. నో 6 years. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో హౌ మెనీ ఇయర్స్, సో గ్రేటర్ దాన్ 120 crores, దెర్ ఆర్ 6 years గ్రేటర్ దాన్ 120 crores అవుతుంది. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. Average imports of Sony is what percentage less than that Dell taking all the years together? Okay. So average imports of Sony. So Sony is what percent less than the Dell taking together అని చెప్పేసి అన్నాడు. సో సోనీ టోటల్ చేసామనుకోండి. సో సోనీ టోటల్ చేస్తే సో 235. డెల్ టోటల్ చేసామనుకోండి. సో డెల్ టోటల్ చేస్తే 243. ఇప్పుడు యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే రెండు కూడా ఏమవుతుంది డివైడెడ్ బై 7 డివైడెడ్ బై 7 ఇయర్స్ కాబట్టి బై 7 చేస్తాం. సోనీ యావరేజ్ 235 అండ్ డెల్ యావరేజ్ 243. నౌ సోనీ ఎలా ఉంది, డెల్ కన్నా లెస్ ఉంది. లెస్ పర్సంటేజ్ ఎంత లెస్ ఉంది, 8 less than 243 డివైడెడ్ బై 7 రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి ఇంటూ 100. నా 8 డివైడెడ్ బై 43, 243 ఇంటూ 100. సో సింప్లిఫై చేసామనుకోండి. సో దట్ ఈక్వల్ టు 3.28% అవుతుంది. నా 3.28%, ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సోనీ టోటల్ 235, డెల్ టోటల్ 243. నా సోనీ టోటల్ డెల్ టోటల్ కన్నా 8 లెస్ ఉంది. యావరేజ్గా కాబట్టి 8/7 243/7 తీసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. తీసుకున్న రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 8/243 ఇంటూ 100. సో దట్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవ్వాలి 3.28% అవ్వాలి. సో 3.28%, ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ద ఆన్సర్. What is the difference between the average imports of HP and Lenovo in first half of the decade? So average of HP average ఫస్ట్ డెకేడ్ అంటే ఏంటి? సో 10 yearsలో ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే 5 years అంటే 2001 నుంచి 2005 వరకు హెచ్పి యావరేజ్. సో 2001 నుంచి 2005 వరకు హెచ్పి యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసామనుకోండి 35 crores వస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ ఏం కావాలి, లెనోవో యావరేజ్.
సో 2001 నుంచి 2005 వరకు లెనోవో యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 28.2 crores వస్తుంది. ఈ రెండిట్లకి ఏం కావాలి, మనకి డిఫరెన్స్ కావాలి. సో డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది, 6.8 crores అవుతుంది. సో 6.8 crores, ఆప్షన్ 4 is the answer. HP average 35 crores, Lenovo average 28.2 crores. సో డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే 6.8 crores డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో 6.8 crores, ఆప్షన్ 4 is the answer. Which among the following statement is false? So which of the following statement is false? So you calculate చేస్తే percentage increase in imports by Lenovo from 2005 to 2006 is 3.33%. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా రైట్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అవ్వదు. ఓకే, సో 2005 to 2006, 2005లో లెనోవో 30 ఉంది, 2006 వచ్చినప్పటికి 31 అయింది. అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, 1 ఇంక్రీజ్ ఆన్ 30 ఇంటూ 100. సో దట్ ఈక్వల్ టు 10/3. 10/3 అంటే 3.33% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్. సెకండ్ వన్, ద టోటల్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ లెనోవో ఈజ్ మినిమమ్ అమాంగ్ ద 4 కంపెనీస్. సో అన్నిట్లో కూడా మినిమం సమ్ మనకి ఏమైంది, లెనోవో అయింది. సో మినిమం సమ్ లెనోవో అయితే మినిమం యావరేజ్ కూడా ఏమవుతుంది, లెనోవో అవుతుంది. సో మినిమం ఈజ్ లెనోవో, ఇది కూడా డెఫినెట్గా రైట్ అవుతుంది. ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇంపోర్ట్స్ బై డెల్ అండ్ హెచ్పి ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఇన్ ద ఇయర్ 2003. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇది కూడా ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాక్సిమం ఇన్ ద ఇయర్ 2003 వస్తుంది. రేషియో ఆఫ్ లెనోవో హెచ్పి రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసామనుకోండి. సో లెనోవో ఎంత, 201, హెచ్పి ఎంత, 240. సో రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 3 ఇందులో 3 6 ఆర్ 3 7 ఆర్ 380. సో రేషియో 67:80. ఇది కూడా డెఫినెట్గా రైట్ అయింది. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి ఇక్కడ, నన్ ఆఫ్ దీస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అవ్వాలి. సో నన్ ఆఫ్ దీస్, ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ద ఆన్సర్. And next question, what would come in place of question mark in the following number series? So what should come in the place of question mark in the following number series? 8, 42, 212, 1062 and missing number. So 842 అంటే 8 5s are 40 plus 2, 42 5s are 210, 210 plus 2. So 212 5s are 1060 plus 2 అంటే into 5 plus 2 into 5 plus 2 into 5 plus 2. Now also into 5 plus 2, 1062 into 5 plus 2 మనం అప్లై చేస్తే కనుక 5312 వస్తుంది. 1062 into 5, 5310 plus 2, 5312 అవుతుంది. సో 5312, ఆప్షన్ 3 is the answer. into 5 plus 2 into 5 plus 2 into 5 plus 2 into 5 plus 2, 1062 into 5 plus 2. సో 5312 రావాలి. సో 5312 is the answer. And next question, what would come in place of question mark in the following series? So 12, 14, 31, 97 and missing number. So 12 becomes 14 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3 plus 4. Next one ఏం రావాలి, into 4 plus 5. 12 1s are 12 plus 2 14, 14 2s are 28 plus 3 31, 31 3s are 93 plus 1 97, 97 4s are so 360, 388, 388 plus 5, so 393. Now the missing number will be 393. Option 1 is the answer. What would come in place of question mark in the following number series? 7, 9, 12, 3, 5, 8 and missing number. 7 becomes 9 plus 2, 9 12 plus 3, 12 3 అయింది divided by 4. Again 3 becomes 5 plus 2, 5 3, 5 8 plus 3, next ఏం అవ్వాలి, divided by 4.
plus 2 plus 3 divided by 4 plus 2 plus 3 divided by 4. Now 8 divided by 4. So 2 is the answer. So option 1 is the answer. 7 plus 2 9, 9 plus 3 12, 12 divided by 3 12 divided by 4 3. So plus 2 plus 3 divided by 4. Again plus 2, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 divided by 4 ante 2 ravali. Now 8 by 4, 2 is the answer. And next one, what would come in place of question mark in the following series? 1, 10, 30, 61 and missing number. 1, 10, 30, 61 and missing number. So 1 becomes 10 plus 9 plus 20, then the other plus 31. 9, 20, so 11 increase, 20, 31, 11 increase. Next one also 11 increase, 31 కి 11 increase చేస్తే 42 అవ్వాలి. Now the missing number will be 103. So 103, option 4 is the answer. So 110, so plus 9 plus 20 plus 31. So 1 plus 9 10, 10 plus 20 30, 30 plus 31 61. So plus 9 plus 20 plus 31 plus 11 అయింది. 31కి 11 యాడ్ చేస్తే 42, 61కి 42 యాడ్ చేస్తే 103 రావాలి. సో 103, option 4 is the answer. What would come in the place of question mark in the following series? So 6, 30, 15, 18, 90, 45, 48 and missing number. 6 becomes 30, 6 becomes 30 అంటే ఏమవ్వాలి? Into 5 divided by 2 plus 3. So 6 into 5 30, 30 divided by 2 15, 15 plus 3 18. Now 18 5s are 90, 90 divided by 2 45, 45 plus 3 48. So into 5 by 2 plus 3, into 5 by 2 plus 3. Now మళ్ళీ ఏం రావాలి? Into 5. 48 5s are, so 48 5s are ఎంత అవుతుంది? 240 అవుతుంది. So 240, option 4 is the answer. Okay, into 6 into 5 30, 30 by 2 15, 15 plus 3 18. Again 18 5s are 90, 90 divided by 2 45, 45 plus 3 48. Again into 5, 48 5s are 240 అవుతుంది. So 240 is the answer. Next one, x minus 2 x plus 2 is less than 0. So x square minus 4 less than 0, then x is less than ఏమవ్వాలి? plus 2 or minus 2 అంటే plus or minus 2. So minus 5y, so that means 5y is greater than 25, 5y greater than 25, then y is greater than ఏమవ్వాలి? 5 రావాలి. So y is greater than 5. So y is greater than 5. So y is greater than 5. So x is less than plus or minus 2, but y is greater than 5. So clearly here, so x is less than y అవుతుంది. So x is less than y, option 3 is the answer, because x is less than 2 but y is ఎంత? more than 5. So clearly y is greater than x, x is less than y రావాలి. So x is less than y, option 3 is the answer. And next one, x power 5 minus 76 equal to 7700, x power 5 equal to 3776, then x equal to ఎంత అవుతుంది? 6 అవుతుంది. అలాగే y వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసామనుకోండి. సో y వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే y క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 125, దెన్ y ఈక్వల్ టు ఎంత అవ్వాలి? 5 అవ్వాలి. సో y ఈక్వల్ టు 5. ఇఫ్ x ఈక్వల్ టు 6, y ఈక్వల్ టు 5, క్లియర్లీ x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ y అవుతుంది. Now x is greater than y, option 1 is the answer. X power 5 equal to 7776, then x equal to 6 power 5 అంటే x ఈక్వల్ టు 6 అవుతుంది. దాని తర్వాత y క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 125 అంటే 5 క్యూబ్ అయింది. y క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 5 క్యూబ్ అయితే y ఈక్వల్ టు ఎంత అవ్వాలి? 5 అవ్వాలి. నౌ x ఈక్వల్ టు 6, y ఈక్వల్ టు 5, దట్ మీన్స్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ y రావాలి. నౌ x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ y, ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, రూట్ ఆఫ్ 529. సో రూట్ 529 అంటే ఎంత? 23. సో 23x
సో 23x ఈక్వల్ టు 1173 అవుతుంది. అంటే x ఈక్వల్ టు ఎంత అవ్వాలి 51. అలాగే 18y దట్ ఈక్వల్ టు 1895 మైనస్ 23 అంటే 1872 రావాలి. దెన్ y ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది 104 అవుతుంది. x ఈక్వల్ టు 51, y ఈక్వల్ టు 104. దట్ మీన్స్ x ఈజ్ లెస్ దాన్ y. నౌ x ఈజ్ లెస్ దాన్ y. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో రూట్ ఆఫ్ 529 మీన్స్ 23, రూట్ 324 మీన్స్ 18. Now 23x equal to 1329 minus 156 1173. Then x equal to 1173 divided by 23 అంటే 51 రావాలి. అలాగే 18y equal to 1895 minus 23 అంటే 1872. Then y equal to ఎంత అయింది 104 అయింది. x equal to 51 and y equal to 104. That means x is less than y. So option 3 is the answer. And next question, x square minus y square equal to 35, x plus y equal to 5. So x square minus y square equal to 35 means x plus y into x minus y equal to 35 because a square minus b square equal to a plus b into a minus b. So x plus y already 5 కాబట్టి x minus y equal to ఎంత అవ్వాలి 7 అవ్వాలి. ఆల్రెడీ x ప్లస్ y ఈక్వల్ టు ఎంత 5 కాబట్టి రెండు యాడ్ చేస్తే 2x ఈక్వల్ టు 12. దెన్ x ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది 6 అవుతుంది. సో 2x ఈక్వల్ టు 12 అంటే x ఈక్వల్ టు ఎంత అవ్వాలి 6 అవ్వాలి. మరి x ఈక్వల్ టు 6 అయిందనుకోండి, x ప్లస్ y ఈక్వల్ టు ఎంత 5 కాబట్టి y వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి -1 అవ్వాలి. నా x ఈక్వల్ టు 6, y ఈక్వల్ టు ఎంత -1. క్లియర్లీ ఇక్కడ ఏమైంది x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ y అయింది. సో x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ y. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ y బికాజ్ x ఈక్వల్ టు 6, y ఈక్వల్ టు -1. x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ y. And next one, square root of 169 means 13 plus x plus 19 equal to 50. Then x equal to 50 minus 32 అంటే 18 అవుతుంది. సో 14 plus y plus 15 equal to 55. దెన్ y ఈక్వల్ టు ఎంత అవ్వాలమ్మా 55లోంచి 40లోంచి 14 తీసేస్తే 26 అవ్వాలి. x ఈక్వల్ టు 18 అండ్ y ఈక్వల్ టు 26. క్లియర్లీ x ఈజ్ ఏమవ్వాలి లెస్ దాన్ y రావాలి. నో x ఈజ్ లెస్ దాన్ y. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. x అనేది y కన్నా లెస్ ఉంది కదమ్మా. నో x ఈజ్ లెస్ దాన్ y అవుతుంది. సో x ఈజ్ లెస్ దాన్ y ఈజ్ ద ఆన్సర్. Next one, answer the questions on basis of the following table. The following table shows the number of bottles sold in thousands of various drinks in 5 different cities in a month. So drinks, Fruity, Slice, Pepsi, Fanta, Limca. So cities Patiala, Lucknow, Vapi, Kolkata and Mysore. Some data missing from the above table. It is known that every kind of drink was sold in each city in the month. So ప్రతి సిటీలో కూడా కంపల్సరీగా ఎంతో కొంత ఉండాలి. సమ్ డేటా మిస్ అయింది, చూద్దాం. If the number of bottles Fanta sold in Mysore is equal to difference between the number of bottles Fanta sold in the cities Kolkata and Vapi. Fanta, Kolkata and Vapi తీసుకుంటే సో కోల్కతా 740, వ్యాపీ ఎంత 230. 740, 230. సో డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఎంతమ్మా 510. నా ఫ్రూటీ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాటిల్స్ ఫ్యాంటా సోల్డ్ బై మైసూర్. సో మైసూర్లో ఫ్యాంటా తీసుకుంటే సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్యాంటా సోల్డ్ ఇన్ కోల్కతా అండ్ వ్యాపీ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత 510. అంటే మైసూర్లో ఫ్యాంటా బాటిల్స్ ఎన్ని ఉండాలి 510 సోల్డ్ చేసి ఉండాలి. ఫైండ్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాంటా బాటిల్స్ సోల్డ్ in a city sold in a city in a month. సో మంత్లో మనకి ఫ్యాంటా కావాలి. సో మనకి కావాల్సింది ఫ్యాంటా యావరేజ్ సేల్స్. సో ఫ్యాంటా యావరేజ్ సేల్స్ తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది 670, 370, 230, 740, 510.
ఇదంతా కూడా టోటల్ చేయండి. ఇదంతా టోటల్ చేస్తే సో 25 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి కాబట్టి డివైడెడ్ బై 5 చేస్తే 504 అవుతుంది. టేబుల్ ఎందులో ఉంది, థౌజండ్స్లో ఉంది కాబట్టి సో యావరేజ్ ఎంత అవ్వాలి, 5,04,000 అవ్వాలి. సో 5,04,000 ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో ఫ్యాంటా యావరేజ్ సేల్స్, టోటల్ సేల్స్ ఆఫ్ ఫ్యాంటా 2520, యావరేజ్ ఎంత డివైడెడ్ బై 5, సో 504. సో ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి, టేబుల్ ఎందులో ఉంది, థౌజండ్స్లో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి, 504,000 అవ్వాలి. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. And next one, if the number of fruity bottles sold Vapi is 1.5 times of the Fanta bottles sold in Lucknow. So Vapi is ఏమంటున్నాడు, లక్నో. సో వ్యాపీ ఫ్రూటీ బాటిల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో వ్యాపీ ఫ్రూటీ బాటిల్స్ ఈక్వల్ టు లక్నోలో 370, దానికి ఎంత ఉండాలి, 1.5 టైమ్స్ ఉండాలి, అంటే 555 రావాలి. సో 555. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ 5 డ్రింక్స్ సోల్డ్ ఇన్ పాటియాలా టు వ్యాపీ? 5 డ్రింక్స్ పాటియాలా. సో ఇప్పుడు పాటియాలా అలాగే వ్యాపీ 5 డ్రింక్స్ కూడా తీసుకుందాం అనుకోండి. సో పాటియాలాలో 5 డ్రింక్స్ ఎంత అవుతుందంటే 3710 అవుతుంది. వ్యాపీ తీసుకుంటే 2295 అవుతుంది. దీనికి ఏం కావాలి మనకి, రేషియో కావాలి. సో రేషియో కావాలి కాబట్టి 3710 2295. సో రెండిట్లో కూడా మనం 5 క్యాన్సిల్ చేస్తే 742:459 అవుతుంది. దెన్ ద రేషియో విల్ బి 742:459. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, if the number of Pepsi bottles sold in Kolkata is equal to average of fruity bottles sold in 5 different cities, then what is the percentage of Pepsi bottles sold in Kolkata to all the drinks sold in Kolkata? It is known that the number of fruity bottles sold in Vapi is 1.5 times the number of Fanta bottles sold in Lucknow అని చెప్పేసి అన్నాడు. ఓకే. సో వ్యాపీలో ఫ్రూటీ బాటిల్స్ చూద్దాం. సో వ్యాపీ ఫ్రూటీ బాటిల్స్. సో వ్యాపీ ఫ్రూటీ బాటిల్స్ ఇన్ వ్యాపీ ఈజ్ 1.5 టైమ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాంటా అని చెప్పేసి అన్నాడు కదా. సో 1.5 టైమ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాంటా. సో ఫ్యాంటా ఎంత, 370, దానికి 1.5 టైమ్స్ చేస్తే ఎంత అవ్వాలి, 555 రావాలి, 555. ఇప్పుడు పెప్సీ కోల్కటా ఈక్వల్ టు ఏమంటున్నాడు, యావరేజ్ ఆఫ్ ఫ్రూటీ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. సో యావరేజ్ ఆఫ్ ఫ్రూటీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎంత అవుతుంది, 729 అవుతుంది. సో నౌ కోల్కటా టోటల్ చేసాం అనుకోండి. సో కోల్కటా టోటల్ చేస్తే 3779 అవుతుంది. నౌ పెప్సీ కోల్కటా ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కోల్కటా అని చెప్పేసి అన్నాడు. పెప్సీ ఇన్ కోల్కటా 729, టోటల్ ఇన్ కోల్కటా 3779 into 100. సో దట్ ఈక్వల్ టు 19.29% అవుతుంది. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత అవ్వాలి, 19.3%. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఆప్షన్ 1 19.3% అవుతుంది. ఓకే. And next one, the number of slice bottles sold in Lucknow is average of Fanta Limca bottles sold in Patiala. Then what is the difference between sales of slice bottles and fruity bottles in 5 cities? It is known that number of fruity bottles sold in Vapi is 1.5 times of the Fanta bottles sold in Lucknow. సేమ్ ఇందాకలాగే మొత్తం అన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వస్తే ఆన్సర్ ఎంత రావాలి, సో డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 1,20,000 రావాలి. సో 1,20,000. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ డ్రింక్ సేల్స్ ఈజ్ ద లోయెస్ట్ ఇన్ ఆల్ 5 cities టుగెదర్? ఓకే. సో ఇక్కడ అన్నీ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసామనుకోండి. సో సమ్ డేటా మిస్సింగ్ డేటా ఉంది కాబట్టి ఏది ఎగ్జాక్ట్గా మినిమం అవుతుంది అనేది, లోయెస్ట్ అవుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. సో కాన్సే డేటా ఇన్సఫిషియంట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి, డేటా ఇన్సఫిషియంట్ అవ్వాలి. ఓకే.
And next, what is the approximate value of question mark in the following questions? So BODMAS rule apply చేసి సింప్లిఫై చేయండి అమ్మా. 1400 ఆన్సర్ రావాలి కదా. నెక్స్ట్ 31. Ajay and Vijay can complete a piece of work 6 days and 8 days respectively. Ajay 6 days, Vijay 8 days respectively. They start the work together and were joined by Rahul at the beginning of third day. అంటే 2 days work చేశారు. The work was completed in 3 days. If Rahul, Praveen, Kaushal working together can complete the same work in 4 days, Praveen is twice as efficient as Kaushal. In how many days Kaushal alone complete the work? So remaining data ledu. So 6, 8, 20, LCM enta 24, 6 4 times cancel. Ante Ajay 4 units of the work చేస్తే Vijay enta చేస్తాడు 3 units of the work చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అజయ్ విజయ్ 2 days వర్క్ చేశారు. దాని తర్వాత అజయ్ విజయ్ రాహుల్ జాయిన్ థర్డ్ డే జాయిన్ అయ్యాడు. సో వీళ్ళు 3 daysలో వర్క్ అయిపోవాలంటే వీళ్ళు ముగ్గురు కలిపి జస్ట్ ఓన్లీ 1 day వర్క్ చేయాలి. సో 1 day వర్క్ చేశారు. ఇప్పుడు అజయ్ విజయ్ ఓవరాల్గా 3 days వర్క్ చేశారు కదా. సో 3 daysలో ఇద్దరూ కలిపి 1 dayకి 7 చేస్తారు. 3 daysకి 3 7s 21 వర్క్ చేసేస్తే రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత ఉంటుంది? 3 units ఆఫ్ ద వర్క్ ఉంటుంది. అంటే రాహుల్ అనే పర్సన్ 1 dayకి 3 units చేయాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? రాహుల్, ప్రవీణ్, కౌశల్ వర్కింగ్ టుగెదర్ కెన్ కంప్లీట్ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ 4 days అంటున్నాడు. సో రాహుల్, కౌశల్ అండ్ ప్రవీణ్ సో వర్క్ చేయడానికి 24 days పట్టింది. సేమ్ వర్క్ ఇన్ 4 days అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. 4 daysలో 24 units ఆఫ్ ద వర్క్ అవ్వాలి అంటే 1 dayకి ఎంత వర్క్ అవ్వాలి? 6 units అవ్వాలి. రాహుల్ ఎంత? 3. అంటే కౌశల్ అండ్ ప్రవీణ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి 3 ఉండాలి. సో ప్రవీణ్ ఈజ్ ట్వైస్ యాజ్ ఎఫిషియంట్ యాజ్ కౌశల్ అంటే కౌశల్ 1 unit చేయాలి, ప్రవీణ్ 2 units చేయాలి. దెన్ రాహుల్, కౌశల్, ప్రవీణ్ ముగ్గురు కలిపి 3 + 1 + 2 6 units ఆఫ్ ద వర్క్ చేస్తారు. ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ కౌశల్ ఎలోన్ కంప్లీట్ ద వర్క్? సో కౌశల్ ఎలోన్ టోటల్ వర్క్ ఎంత? 24. కౌశల్ 1 dayకి ఎంత చేయగలడు? 1 చేయగలడు. 1 dayకి 1 చెప్పిన 24 units ఆఫ్ ద వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ఎన్ని డేస్ పడుతుందమ్మా? 24 days పడుతుంది. కౌశల్ వర్క్స్ ఎలోన్ దెన్ ద వర్క్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 24 days అవ్వాలి. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో అజయ్ ఈక్వల్ టు 6 days, విజయ్ ఈక్వల్ టు 8 days, LCM 24. సో అజయ్ 4, విజయ్ 3 అయితే 1 dayకి 3 units 4 + 3 7 units చేస్తారు. 1 dayకి 7 చెప్పిన అజయ్ విజయ్ 3 days వర్క్ చేశారు. 3 7s 21 అయిపోతే ఇంకా రిమైనింగ్ వర్క్ రాహుల్ 1 dayలో కంప్లీట్ చేయాలి అంటే రాహుల్ అనే పర్సన్ 1 dayకి 3 units చేయాలి. రాహుల్ 3 units చేస్తే రాహుల్, కౌశల్ అండ్ ప్రవీణ్ ముగ్గురు కలిపి ఒక వర్క్ని 4 daysలో కంప్లీట్ చేయాలి అంటే పెర్ డే 6 చేయాలి. 6లో 3 రాహుల్ కాబట్టి కౌశల్, ప్రవీణ్ ఇంకా 3 ఉండాలి. ప్రవీణ్ ఈజ్ ట్వైస్ ఆఫ్ కౌశల్ అంటే కౌశల్ 1 అయితే ప్రవీణ్ 2 అవ్వాలి. రాహుల్ 3, కౌశల్ 1, ప్రవీణ్ 2 అంటే టోటల్ 6 units సరిపోయింది కదా. అంటే ఇప్పుడు కౌశల్ అనే పర్సన్ 1 dayకి 1 unit చేయగలడు. 1 dayకి 1 unit చెప్పిన 24 units ఆఫ్ ద వర్క్ ఓన్లీ కౌశల్ చేయాలి అంటే హీ టేక్స్ 24 days టు కంప్లీట్ ద వర్క్ అవుతుంది. సో 24 days, option 3 is the answer. An item was market price which is 180% of the cost price. Okay, an item was marked which is 180% of the cost price. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకున్నాను అనుకోండి, మార్కింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవ్వాలి? సో 180% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే 1.8x అవ్వాలి. సో 1.8x. ఇఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ₹12 ద న్యూ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత అవ్వాలి? 1.8x + 12
ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 33 1/3% అంటే 4x/3 అండ్ డిస్కౌంట్ ఎంత 16 2/3%. సో మార్కింగ్ ప్రైస్ ఎంత 1.8x ప్లస్ 12. దీని మీద 16 2/3% 1/6 డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఎంతకు అమ్మాలి 5/6కి అమ్మాలి. సో దట్ ఈక్వల్ టు ఎంత కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత 4/3. ప్రాఫిట్ ఎంత అయింది 25% ప్రాఫిట్ అయింది అంటే ఇంటూ 125/100 దట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది. సో మార్కింగ్ ప్రైస్ 1.8 ప్లస్ 12. సో 16.66% 1/6 డిస్కౌంట్ ఇస్తే 5/6 అమ్మాలి ఇంటూ 5/6 దట్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ 4x/3 25% ప్రాఫిట్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవ్వాలి 4x/3 ఇంటూ 125/100 అవ్వాలి. సో 4x/3 ఇంటూ 125 డివైడెడ్ బై 100. ఇప్పుడు ఇది సింప్లిఫై చేసాం అనుకోండి. సో సింప్లిఫై చేస్తే x ఈక్వల్ టు 60 రూపీస్ వస్తుంది. సో x ఈక్వల్ టు 60. ఇఫ్ ద అబౌవ్ కండిషన్ వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇఫ్ అబౌవ్ కండిషన్ వాజ్ a third 2. సో మనకు కావాల్సింది అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలి. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 4x/3 25% ప్రాఫిట్ అంటే 5/4. 4 క్యాన్సిల్ 3 2 times క్యాన్సిల్. దెన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ 20 into 5 100 rupees అవ్వాలి. దెన్ ద selling price will be 100 rupees. Option 4 is the answer. So cost price 1.8x plus 12. So discount 1/6 discount is the 5/6 కమ్మాలి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 4x/3 ఇంటూ 125/100. సింప్లిఫై చేస్తే x ఈక్వల్ టు 60. మనకి న్యూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలి 4x/3 ఇంటూ 125/100 అంటే 4 ఇంటూ 60/3 ఇంటూ 5/4. సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత అయింది 100 రూపీస్ అయింది. సో 100 ఈజ్ ద ఆన్సర్. హౌ మెనీ 5-digit నెంబర్స్ కెన్ బి made from 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7 8 without repetition such that the 4 is present exactly once. So how many 1 2 3 4 5 digit నెంబర్స్ కావాలి. 4 అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. 4 అనేది ఈ 5 ప్లేసెస్లో ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు మనం 5 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. 5 వేస్లో అరేంజ్ చేస్తే 5 ఇంటూ సో 4 తీసేస్తే 1 2 3 4 5 6 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్రెడీ ఒక ప్లేస్ అయిపోయింది కాబట్టి 6 times 5 times 4 times 3 times. సో 6 times 5 times 4 times 3 times 5 5s are 20 5 4s are 100 6 into 3 18. దెన్ ద టోటల్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి 1800 నెంబర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో 1800 ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద ఆన్సర్. సో టోటల్ 5 డిజిట్లో ఒక డిజిట్ 4 ఉండాలి. 4 అనేది 5 ప్లేసెస్లో ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు 5 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. 5 ఇంటూ రిమైనింగ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 6. సో 6 వేస్ 5 వేస్ 4 వేస్ 3 వేస్ తీసుకుంటే సో 5 ఇంటూ 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 దెన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కెన్ బి ఫామ్. మనం కౌంట్ చేస్తే కనుక 1800 నెంబర్స్ కెన్ బి ఫామ్ అవుతుంది. సో 1800 ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద ఆన్సర్. The average age of 80 peoples in a office 2007 was 50. So 80 people's average ఎంత 50. 2009 సో 80 people's average 50 అంటే సమ్ ఎంత అవ్వాలి 4000 అవ్వాలి. 2009 అంటే 2 years. 2 yearsకి 80 మెంబర్స్కి ఒక్కొక్కళ్ళకి 20 చెప్పిన 80 ఇంటూ ఒక్కొక్కళ్ళకి 2 చెప్పిన 80 2s 160 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 15 లెఫ్ట్ అయ్యారు. వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంత 15 ఇంటూ 26 అంటే ఎంత అవ్వాలి ఇది 390. 15 ఇంటూ 26 390 లెఫ్ట్ అయిపోయింది. దెన్ 2013 సో 2013 వచ్చినప్పటికీ సో 9 నుంచి 13 4 years పెరిగింది. సో 15 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోతే ఇంకా రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటారు 65 మెంబర్స్ ఉండాలి. సో 65 మెంబర్స్కి ఒక్కొక్కరికి 4 చెప్పిన 4 ఇంటూ 65 260 పెరుగుతుంది. సో 260. 30 more employees joined. ఇప్పుడు ఇంకో 30 ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి. సో వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంత 32. సో 30 ఇంటూ 32 అంటే 960 యాడ్ అవుతుంది. సో 960. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ 2016. సో 2016 వచ్చినప్పటికీ టోటల్ ఎంప్లాయీస్ అడిగాడు.
సో 2013లో జాయిన్ అయ్యారు కదా, మరి 2016 వచ్చినప్పటికి టోటల్ ఎంప్లాయీస్ తీసుకుందాం అనుకోండి. సో టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఎంత ఉన్నారు, ఆల్రెడీ 65 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇంకో 30 యాడ్ అయితే 95 మెంబర్స్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఎంత పెరుగుతుంది, 95 ఇంటూ 3 ఇయర్స్ పెరుగుతుంది. సో 95 ఇంటూ 3. ఓకే, సో ఇది టోటల్ ఏజ్ ఇన్ 2020 అవుతుంది. సో 2020 టోటల్ ఏజ్ టోటల్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇదంతా కూడా మనం సింప్లిఫై చేస్తే 5275 అవుతుంది. సో 5275 ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో 2007లో ఎంత, 80 ఇంటూ 50 4000. 2009కి వచ్చినప్పటికీ 80 మెంబర్స్ ఇంటూ 2 అంటే 160 అయింది. సో నెక్స్ట్ 15 మెంబర్స్ లెస్ అయిపోయారు, యావరేజ్ 26 అంటే ఎంత లెస్ అయింది, 15 ఇంటూ 26 లెస్ అయింది. 2013 వచ్చినప్పటికి 65 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 4 చెప్పున ఇంక్రీజ్ అయితే 260 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 30 మెంబర్స్ 32 యావరేజ్ అంటే 960 యాడ్ అయింది. టోటల్ 95 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో 2020 వచ్చినప్పటికి 2016 వచ్చినప్పటికి ఏమవ్వాలి, ఒక్కొక్కళ్ళకి మళ్ళీ 3 ఇయర్స్ పెరగాలి. 30 ఇంటూ 16 అంటే 3 ఇయర్స్ పెరిగితే 95 ఇంటూ 3 పెరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు 2016లో టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 5275 అవుతుంది. నౌ 5275 ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. Pushpak Express leaves Lucknow at 6 a.m. So Lucknow at 6 a.m. Later another Bhopal Express 2 hours later Bhopal. Both the trains reach Bhopal 4 p.m. Okay, so Pushpak and Bhopal Express. సో టైం తీసుకుంటున్నాను, 6 a.m.కి స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు రీచ్ అయింది 4 p.m. 10 అవర్స్ పట్టింది. ఇది 2 అవర్స్ తర్వాత అంటే 8 అవర్స్ పడుతుంది. సో స్పీడ్ రేషియో 10:8 అయితే, టైం రేషియో 10:8 అయితే స్పీడ్ రేషియో ఎంత ఉండాలి, 8:10 ఉండాలి. ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్పీడ్స్ 10 km/h, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ 10 kmph అంటే పుష్పక్ స్పీడ్ ఎంత ఉండాలి, 40 kmph. అలాగే భోపాల్ స్పీడ్ ఎంత ఉండాలి, 50 kmph. రేషియో ఎంత అవుతుంది, 8:10, 4:5. డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది, 10. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ బోత్ ట్రైన్స్ కవర్ ద ఎంటైర్ రూట్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి. సో యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. ఓకే, యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం, లేదా స్పీడ్ కాన్స్టెంట్గానే ఉంది కాబట్టి యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 2ab బై a+b. దట్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 40 ఇంటూ 50 డివైడెడ్ బై a+b అంటే 90, 0 క్యాన్సిల్. సో దట్ ఈక్వల్ టు 2 5 10, 10 ఇంటూ 40 400/9 km/h. That is the average speed of the both trains. Now 400/9 km/h. Option 4 is the answer. Okay, so Pushpak 6 a.m.కి స్టార్ట్ అయింది, భోపాల్ ఎప్పుడు రీచ్ అయిపోయింది, 4 p.m.కి రీచ్ అయింది. అంటే పుష్పక్ ఎక్స్ప్రెస్ టేక్స్ 10 అవర్స్, భోపాల్ ఎక్స్ప్రెస్ 2 అవర్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి 8 అవర్సే పడుతుంది. సో టైం రేషియో 10:8 అయితే స్పీడ్ రేషియో 8:10. రెండింటికి డిఫరెన్స్ 10 kmph అన్నాడు. అంటే అప్పుడు రెండిట్లో స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది, 8 పార్ట్స్కి 40 అవుతుంది, 10 పార్ట్స్కి 50 అవుతుంది. స్పీడ్స్ 40 km/h, 50 km/h అవ్వాలి. యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటి, 2ab బై a+b, డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్. సో డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంటే కదా ఇక్కడ. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 2ab బై a+b. సో 2 ఇంటూ 40 ఇంటూ 50/90. సో సింప్లిఫై చేస్తే 400/9 km/h. దట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోత్ ట్రైన్స్ అవుతుంది. సో 400/9 km/h. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. And next 36th one, answer the questions on the basis of the information given below. The bar graph given below represents the percentage contribution of various segments in the day-to-day working cost of 6 different companies. So 6 different companies. The total cost, if the cost of completion of a project is 3.6 lakhs in Accenture, 4.5 lakhs in Microsoft, then what is the ratio of the expenditure on rental in Microsoft to the expenditure on manpower
ఇన్ యాక్సెంచర్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంత 4.5 lakhs. 4.5 lakhsలో రెంటల్ ఎంత ఉంది 35% ఉంది. 35 డివైడెడ్ బై 100. సో యాక్సెంచర్ ఎంత 3.6 lakhs. 3.6 lakhsలో మ్యాన్ పవర్ తీసుకుంటే ఎంత ఉంది 33.6% ఉంది. 33.6. ఈ రెండింటికి మనం రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 125:96 వస్తుంది. సో 125:96 ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. మైక్రోసాఫ్ట్ 4.5లో రెంటల్ ఎంత 35%. అలాగే యాక్సెంచర్ 3.6 lakhs, అందులో మ్యాన్ పవర్ ఎంత 33.6%. రెండింటికి రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత అయింది 125:96 అవుతుంది. 125:96 ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. What is the total amount spent on internet, manpower, rental together from a total working cost of 3,56,350, 3,56,350. ఇప్పుడు ఇందులో యాక్సెంచర్ ఏం కావాలి ఇంటర్నెట్, మ్యాన్ పవర్, రెంటల్ కావాలి. సో ఇంటర్నెట్ 3.6, మ్యాన్ పవర్ ఎంత 32, 22 ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 59.2% అవుతుంది. సో దట్ ఈక్వల్ టు 2,10,959 వస్తుంది. సో 2,10,959 అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత అవుతుంది? సో 2,11,000 అవుతుంది. సో 2,11,000 ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, if all companies spend in 3,50,000 each for completion of combined project, then what is the total expenses for the project? Okay, so all companies each enta 3,50,000. so 3,50,000. what was the total traveling expenses of the project? so travel expenses calculate చేస్తే టోటల్ చేయండి 8.2% అవుతుంది. సో దట్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవ్వాలి 28,700 రూపీస్ అవ్వాలి. సో 28,700 రూపీస్ ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో టోటల్ ఎంత 3,50,000. ఇందులో ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఉండాలి? అన్ని కంపెనీస్ మనం టోటల్ చేస్తే 8.2% అవుతుంది. సో 8.2 డివైడెడ్ బై 100 చేస్తే ఎంత అవుతుంది 28,700 అవుతుంది. 28,700. సో రిమైనింగ్ చెక్ చేసుకోండి. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మాత్రం థరోగా చూడండి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్.